The cow and the ass. Beside a green meadow, a stream used to flow, so clear you might see the white pebbles below. To this cooling brook, the warm cattle would stray to stand in the shade on a hot summer's day. A cow, quite oppressed by the heat of the sun, came here to refresh, as she often had done, and standing quite still, stooping over the stream, was musing, perhaps, or perhaps she might dream. But soon a brown ass of respectable look came trotting up also to taste of the brook and to nibble a few of the daisies and grass. "How do you do?" said the cow. "How do you do?" said the ass. "Take a seat," said the cow, gently waving her hand. "By no means, dear madam," said he, "while you stand." Then, stooping to drink with a complacent bow, "Ma'am, your health," said the ass. "Thank you, sir," said the cow. When a few of these compliments more had been passed, they laid themselves down on the herbage at last, and waiting politely, as a gentleman must, the ass held his tongue, that the cow might speak first. Then, with a deep sigh, she directly began. "Don't you think, Mr. Ass, we are injured by men? It is a subject which lies with a weight on my mind. We really are greatly oppressed by mankind. Pray, what is the reason? I see none at all, that I always must go when Suk chooses to call. Whatever I am doing, it's certainly hard. I am forced to leave off, to be milked in the yard. I have no will of my own, but must do as they please, and give them my milk to make butter and cheese. Sometimes I tried hard to knock over the pain, or give Suk a box on the ear with my tail. But, ma'am," said the ass, "not presuming to teach. Oh dear, I beg pardon. Pray finish your speech." "Excuse my mistake," said this most polite swain. "Go on, and I will not interrupt you again." "Why, sir, I was just then about to observe. Those hard-hearted tyrants no longer I'll serve, but leave them forever to do as they please, and look somewhere else for their butter and cheese." As waited a moment his answer to scan, and then, "Not presuming to teach," he began, "permit me to say, since my thoughts you invite, I always saw things in a different light. That you afford man an important supply. No ass in his senses would ever deny. But then, in return, it's but fair to allow they are of some service to you, Mistress Cow. It is their pleasant meadow
in which you repose, and they find you a shelter from winterly snows. For comforts like these, we are indebted to man, and for him, in return, should do all that we can. The cow, upon this, cast her eyes on the grass, not pleased to be taught in this way by an ass. Yet, said she to herself, though he is not very bright, I really believe that the fellow is right. The Cow and the Ass by Jane Taylor. பசுவும் கழுதையும். ஒரு புறநகரில் சற்று வசதி படைத்தவர் ஒருவர் இருந்தார். வீட்டில் குழந்தைகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பசும்பால் தேவையாக இருந்தது. அதனால் ஒரு பசுமாட்டை வளர்த்து வந்தார். அவர் வியாபாரியாதலால் வாரத்திற்கு ஒரு முறை அயலூருக்கு சென்று தாம் சரக்குகளை விற்பதும் தமக்கு வேண்டிய புதிய சரக்குகளை வாங்குவதுமாக இருந்தார். அதன் காரணமாக ஒரு கழுதையையும் வளர்த்து வந்தார். பகலெல்லாம் கழுதை சுதந்திரமாக திரிந்து அதற்கு வேண்டிய தீனியை தின்னும். அதுபோலவே காலை கறவைக்கு பிறகு பசுவும் பகலில் ஆற்றங்கரையில் ஒரு பெரிய மரத்தடியில் விடப்பட்டிருக்கும். ஒரு நீள கயிற்றினால் கட்டப்பட்டு இருந்ததினால் அதிக விஸ்தீர்ணத்துக்கு அது புல் மேய முடிந்தது. நிழல் படும் இடத்தில் இரண்டும் படுத்து ஓய்வு எடுக்கும். மாலை நேரத்தில் பசுவை பால் கறவைக்கு வீட்டிற்கு ஓட்டி செல்லும்போது கழுதையும் பின்தொடர்ந்து போகும். கொட்டிலில் பசுவை கட்டி வைக்கப்படும். பால் கறந்த பிறகு இரவில் நீரும் தீவனமும் பசுவிற்கும் கழுதைக்கும் வைக்கப்படும். பிறகு ஓய்வு நேரம்தான். மொத்தத்தில் அவ்விரு பிராணிகளும் நல்ல இடத்தில் அன்பான கவனிப்புடன் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தன. ஒரு நாள் பகல் நேரம் கழுதை ஒரு மர நிழலில் படுத்து ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்தது. வெளியில் சுட்டிருக்கும் வெயில், அதிலும் கோடைக்காலம். ஆனாலும் இவ்விரு பிராணிகளுக்கும் வசதியான நிழல் இடம். குளிர்ந்த மெல்லிய காற்று ஆற்றங்கரையிலிருந்து வீசும்போது இப்பிராணிகளுக்கு வெகு சுகமாக இருந்தது. சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் பசுவும் கழுதை படுத்திருந்த இடத்திற்கே வந்து நின்றது. பசு அம்மா, ஏன் நிற்கிறீர்கள்? அமருங்கள் என்றது கழுதை. அதற்கு பசு, கழுதையாரே, மிக்க நன்றி என்று கூறிக்கொண்டே அப்புல் வெளியில் படுத்தது. ஏதாவது பேசலாம் என்றிருந்த கழுதை பொறுமையாக இருந்தது. சற்று நேர மௌனத்திற்கு பிறகு பசுவே பேச ஆரம்பித்தது. கழுதையாரே, இந்த மனித சமுதாயம் நம்மை அடிமையாக வைத்துள்ளது அல்லவா? என் மனதில் நீண்ட நாட்களாகவே இவ்விஷயம் உறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. நான் அவர்களுக்கு வேண்டிய பால் தருவதால் வெண்ணையும் பால் கட்டியும் சீஸு தயாரித்து கொள்கின்றனர். நான் சுதந்திரமாக நாளெல்லாம் திரிய முடிகிறதா? சாயங்காலம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் என்னை வீட்டிற்கு ஓட்டி போய் பால் கறக்கின்றனர். எனக்கு வரும் கோபத்தில் சில சமயம் பால் கறக்கும் நேரம் கறக்கின்ற பணிப்பெண்ணை எட்டி உதைத்து பால் நிரம்பிய குடத்தை கவிழ்த்து விடலாமா, அல்லது அவள் காதருகில் என் வாளை சுழற்றி அடிக்கலாமா என்று தோன்றுகிறது என்று கூறும்போதே கழுதை, பசு அம்மையே, அப்படியெல்லாம் செய்ய நினைக்காதீர்கள். ஐயோ, என்னை மன்னிக்கவும். தாங்கள் பேச்சில் குறுக்கிட்டேன். இனி இந்த தவறு செய்ய மாட்டேன். தாங்கள் தொடர்ந்து கூறுங்கள். தாங்கள் கூறுங்கள் அம்மா என்றது பணிவுடன். ஐயா, நான் ஒன்று கூற விரும்புகின்றேன். இந்த கல் நெஞ்சம் படைத்த மனிதர்களுக்கு தக்கதொரு பாடம் கற்பிக்க நினைக்கின்றேன். நான் இவ்வீட்டை விட்டு போய்விட எண்ணி உள்ளேன். இனி இங்கே திரும்புவதாக இல்லை. அவர்கள் பாலுக்கும்
வெண்ணெய்க்கும் பால் கட்டிக்கும் வெளியே போய் அலையட்டும், அப்போதுதான் புத்தி வரும். நீங்கள் என்ன கோருகிறீர்கள் என்றது பசு. இன்னும் அதற்கு ஆத்திரமும் படபடப்பும் அடங்கவில்லை. பொறுமையாக அனைத்தும் கேட்ட கழுதை, பசு அம்மா, என் கருத்தை தாங்கள் கேட்டதினால் கூறுகின்றேன். தங்களுக்கு புத்திமதி கூறுவதாக நினைக்க வேண்டாம். தாங்கள் கூறியபடி மனிதருக்கு தேவையான பால் தருகிறீர்கள். அவர்கள் வெண்ணெய் முதலியவற்றை அதிகப்படியான பாலிலிருந்து பெறுகிறார்கள். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், மற்றொரு பக்கம் பார்ப்போம். அவர்கள் தங்களுக்கு செய்துள்ள நன்மைகள் புறப்படும். கணக்கற்ற பசுமாடுகள் இரவும் பகலும் தொழுவத்திலேயே, அதிலும் குறுகலான இருட்டான காற்று வசதியற்ற இடத்தில், கொசுக்களும் மற்ற பூச்சிகளும் தொல்லை தரும் இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளன. மூத்திரமும் சாணமும் அப்புறப்படுத்தாமல் அந்த ஏரத்திலேயே அசுத்தமான இடத்தில் நின்று கொண்டே இருக்கும். அப்போதும் வந்து கவனிப்பாரற்று பால் கறப்பதும் ஏதோ அரை வயிறு தீவனமும் நீரும் வைப்பதாக உள்ள வாழ்க்கையை குறித்து நம் நண்பர்கள் மூலமாக அறிவோம். அவ்வப்போது நான் நம் எஜமானரோடு அயலூருக்கு போகும்போதும் திரும்பி வரும்போதும் நானே இக்காட்சிகளை கண்டிருக்கிறேன். என் இனத்தவர் மற்ற இடங்களில் எத்தனை கஷ்டப்படுகின்றனர் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும். கழுதைதானே பாரம் சுமக்கும் என்று தங்கள் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக அதிக பாரத்தை கழுதையின் முதுகின் மேல் ஏறி தங்கள் வேலையை முடித்துக் கொள்கின்றனர். அதிகம் சம்பாதித்த போதிலும் அப்பிராணிகளுக்கு போதிய உணவோ ஓய்வோ தருவதில்லை. நம் எஜமானர் வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது சில சமயம் 2 முறைதான் சரக்குகளை அளவாக என் முதுகில் ஏற்றி அன்புடன் என்னை தட்டி கொடுத்து ஊருக்கு கிளம்புவார். எனக்கு வேற என்ன வேண்டும்? தாங்கள் தினந்தோறும் வயிறார மேயும் புல்வெளி அவர்களுடையது. நீண்ட கயிற்றால் கட்டி உள்ளபடியால் தங்கள் இஷ்டப்படி திரிவதற்கும் புல் மேய்வதற்கும் ஆற்றங்கரையில் நீர் பருவதற்கும் சௌகரியமாக வைத்திருக்கிறார்கள். வீட்டிற்கு சென்ற பின் நல்ல தீவனம். தன் எஜமானருக்கு மற்றவர்களும் நம்மை தடையை கொடுத்து அன்பு செலுத்துகிறார்கள். நமக்கு ஏதாவது உடல் நலம் குன்றினாலும் உடனே மருத்துவரிடம் காட்டி மருந்து கொடுத்து சுகப்படுத்துகின்றனர். நம் இனத்தவரில் பெரும்பாலோருக்கு கிடைக்காத சுகமும் உணவும் பாதுகாப்பும் நிம்மதியும் நமக்கு கிடைத்து வருகின்றதே. நாம் எப்போதும் எந்த விஷயத்தையும் இருபுறமும் நன்கு ஆலோசித்து முடிவுக்கு வருவது. என் மனதில் தோன்றியதை தங்களுக்கு கூறினேன் என்றது. பசுவுக்கு முன்பிருந்த கோபம் அடங்கிற்று. கழுதையின் கூறுவதில் நியாயம்தான், உண்மைதான் என்று தெரிந்து கொண்டது. தன் தலையை ஆட்டி நன்றி கூறிவிட்டு வேறொரு மரத்தின் நிழலில் அமர்ந்தது. புல்லை அசை போடுவது போல கழுதை கூறிய நல்ல வார்த்தைகளையும் புத்திமதிகளையும் நினைத்து நினைத்து பார்த்தது. அன்றிலிருந்து எதிலும் நல்லவற்றை பார்க்கும் புத்தியும் நன்றி உணர்வும் போதுமென்ற மனப்பான்மையும் வந்துவிட்டது.